اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ نہیں۔ آؤ قرآن سمجھے، آج ہم سبق نمبر 13 میں آپ سب کو خوش آمدید، جی آئین ویلکم جی۔ حصہ اول، ہم اس کو QC1 کورس 1 کہتے ہیں، نماز کے ذریعے۔ اس میں ہم نماز کا الحمدللہ ترجمہ سیکھ رہے ہیں۔ اب ہم نے صورتوں کا، جو ہم نے کہا تھا 6 صورتیں سیکھنی ہیں، آج ہم تیسری سورہ پہ آ گئے ہیں۔ آج کی جو سورہ ہے، آج کی جو سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ ناس۔ کل ہم نے بات کی تھی فلک کی اور ناس کی موعظتین کی۔ آج اس کی جو سورہ ہے، سورہ ناس کو دیکھیں گے، اس کی اہمیت کو دیکھیں گے، اور دونوں میں تھوڑا سا ہم ڈفرینشیٹ بھی کریں گے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور گرامر کے اندر ہم نے مضارع سٹارٹ کیے ہوئے، آج دوسرا سیٹ کریں گے۔ جیسے ہم نے کہا تھا نصرہ، نصرہ خالقہ ذکرہ ابدا، تو اس سے ہم بنائیں گے ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو۔ اب تھوڑا سی چینجنگ آئیں گی، ہم دونوں کل والے ٹیبل بھی سامنے رکھیں گے، اس کو بھی رکھیں گے، دونوں میں آپ کو فرق بتائیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، یہ باپ کیوں الگ ہیں، یہ اوزان الگ کیوں ہیں، یہ سانچے کی بات کر رہے ہیں کیوں ہے، یہ تھوڑا سا آج انشاءاللہ اس کے بارے میں چینجنگ آئے گی، اس کو ہم دیکھ ابھی پتہ نہیں کیوں ڈسٹربنس۔ ابھی 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم کتنے الفاظ سیکھ جائیں گے 1 گھنٹے کے بعد۔ سبق نمبر 13 کا جب ہم ختم کریں گے تو 156 الفاظ ہم الحمدللہ آج سیکھ جائیں گے۔ یہ 156 156 الفاظ کے ساتھ ہم کیا کریں گے، جو قرآن پاک کے اندر آنے والے 32,111 الفاظ ہم جان جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم بات کرتے ہیں 41,111 کی، آج دیکھیں 32,111، تو ایگزیکٹ کتنے الفاظ رہ جائیں گے جو ہم نے سیکھنے ہیں قرآن پاک میں آنے والے، تو مائنس کر کے بتائے گا 41,111 اور 32,111۔ جی، ہے کسی کو آئیڈیا؟ سر جی 9,000۔ 9,000، بالکل پورے 9,000 رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ پورے 9,000 الفاظ رہ جائیں گے، اور ہمارے سبق بھی پیچھے کتنا 7 رہ جائیں گے، بیسیکلی 6 ہوں گے، 7ویں کے اندر کوئی الفاظ نیا نہیں ہوگا۔ وہ ہم اس میں بتائیں گے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا، جو آج تک ہم دعوے کرتے آئے ہیں کہ ہم یہ کریں گے جی، ہم نے 50% سیکھا، وہ آخری لیسن کے اندر ہم جا کے دیکھیں گے۔ بیسیکلی 19ویں لیسن پہ ہمارا جو ٹارگیٹ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ چلیں اب 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جی۔ جی، اس کو پہلے سن لیتے ہیں جی، سورہ ناس کو۔ صدق اللہ العظیم جی۔ جی، سورہ ناس ہم نے سن لی ہے، دیکھ لی ہے۔ اب اس کے ہم ورڈ بائی ورڈ کو ترجمے کو دیکھیں گے، اور دونوں میں ہم فرق بھی دیکھیں گے کہ اس سورہ میں اور فلک میں کیا فرق ہے۔ سورہ ناس، کل کہہ دیجئے، جی یہ کل امر کا صیغہ ہے، انشاءاللہ بھی سیکھیں گے۔ تو یہ کالا، کالو سے کل بنتا ہے، کالا، کالو، یہ کولو برابر دیکھیں گے، کہہ دیجئے، حکم دیا جا رہا ہے اس میں۔ تو یہ جو ہے 332 بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ آؤزو، اب یہ ہے اس کا،
اشارہ ہم کریں گے آؤزو، میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آؤں گا، آؤزو۔ کل ہم نے کیا بات کی تھی؟ قل اعوذ بی رب الفلق، فلک کی بات ہوئی تھی، یہاں پہ کیا ہے؟ بی رب الناس، لوگوں کے رب کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ لوگوں کے رب کی۔ جیسے ہم نے اعوذ باللہ پڑھا تھا، پھر ہم نے بی رب الناس پڑھا، تو اس کے آج بھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بی رب، رب کی، ناس لوگوں کے رب کی۔ اچھا، اب اس میں ہمیں پتہ ہے رب کون ہے؟ جسم کے ذرے ذرے کی یعنی کہ پل پل پرورش کرنے والا۔ بھی رب، اور رب کی کس کے رب کی؟ ناس کی۔ ابھی جو سسٹر بات کر رہی تھی فلک صبح کے رب کی، یہاں کے لوگوں کے رب کی اب بات ہو رہی ہے۔ ناس بیسیکلی کیا ہوتا ہے جی؟ انسان، ناس لوگ، انسان۔ جی، اس کا اسباق کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو کیا محسوس کریں گے؟ غیر محفوظ۔ فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں ہم گرے۔ پھر اس رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے جس نے آج تک حفاظت کی دی ہے، درخواست کرے کہ آج بھی وہ کیا کرے؟ میری حفاظت کرے۔ لوگوں کا رب، 800 کروڑوں لوگوں کا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کا رب ہے وہ۔ لوگوں کے لیے کیا جی؟ بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کے گردش موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا وہ کون ہے؟ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے۔ سب کا خیال رکھنے والا، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے، اس رب کی بات ہو رہی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آیت مبارکہ کا اسباق ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اس کا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ کل کہہ دیجیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بی رب الناس رب کی لوگوں۔ اللہ سکھائیے، ایک دوسرے کو پڑھیے جی۔ سسٹر افشین ناصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الناس لوگوں کے۔ اللہ اللہ جی۔ سسٹر زاہدہ پروین آپ بھی پڑھ دیں۔ قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں بربی رب کی الناس لوگوں کے۔ چلیں باقی لوگوں سے آگے کرواتے ہیں جی۔ اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا، میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے کون لکھتا ہے۔ بس ایک دو کا ہی نام لیں گے، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ بردر جنید کہہ رہے ہیں جی آل، نہیں۔ ریحانہ بھی کہہ رہی ہیں آل، کیا ہے جی؟ اس زمین پر تمام لوگوں کا، تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، تمام لوگوں کے بارش۔ جی سسٹرانس کہہ رہی ہیں اے بی سے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم فرشتوں کے رب کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی یہاں پہ نا، ٹھیک ہے، باقی یہ جواب ٹھیک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی ہم۔ مالک الناس الہ الناس، مالک بادشاہ، ناس کس کا؟ لوگوں کا، الہ الناس لوگوں کے معبود کی بات ہو رہی ہے۔ اب مالک جو ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سلائیڈ دکھاتے ہیں جی۔ مالک ان کے بادشاہ، ملکن ملائکہ یعنی کہ کیا جی؟ فرشتہ۔ مالکن یعنی کہ مالک، مالک ہوتا ہے۔ ملکن یعنی کہ ملکیت ہونا۔ اب یاد رکھیں کہ ملائکہ کے اینڈ میں اگر آپ کو گولتا نظر آئی ہے، مونس کی گولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی آپ اس کو مونس کی تصور کریں۔ ناس انسان، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لوگوں کا۔ الہ الناس یعنی کہ اس کی کیا پڑھیں گے ہم؟ معبود، کی جمع کیا جی؟ آلیاتن، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اینڈ میں بھی گولتا جو ہے یہ بھی مونس کی نہیں ہے، یہ نہ ہو تو اب اس کو گولتا کو کس کی مونس کی تصور کریں؟ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ جمع ہے یہ۔ جی اب تصور احساس کے ساتھ دیکھتے ہیں جی۔ رب وہی تو بادشاہ بھی اسی کو ہونا چاہیے۔ تصور کہ سچا بادشاہ وہی جس کے اختیار میں کیا جی؟ سب کچھ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی
تیرے ہی قانون کو ماننے کی توفیق دے۔ سچا معبود بھی وہی ہے، مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں چاہے اس کا کتنا ہی انکار کریں۔ مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش اور اطاعت کروں، شیطان اپنے نفس کی بات ماننے سے میں بچوں، یعنی کہ شیطان اور اپنے نفس کی بات ماننے سے بچوں۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہو؟ ایسا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوگی جی دو آیات، اس کو تصور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مالک بادشاہ، ناس لوگوں کے، الہ الناس یعنی کہ لوگوں کا معبود۔ جی بردر جنید پڑھیے آپ۔ بردر جنید ان میوٹ کریں گے تو آپ پڑھ سکیں گے۔ جی بردر۔ مالک بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر حنا اسلم۔ مالکی بادشاہ کے، الناس لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود۔ چلیں جی سسٹر نصرت یاسمین۔ مالکی بادشاہ کی، الناس لوگوں کے، الہی معبود، الناس لوگوں کے معبود کی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، سسٹر ان سے اگلا کرواتے ہیں جی۔ مالک الناس کیا مطلب ہے اس کا؟ بالکل، لوگوں کا بادشاہ۔ الہ کی جمع کیا ہے جی؟ سوال چینج ہوا، کوئی بتائے گا؟ سسٹر زاہدہ نے جی اے بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ مالک الناس کا اس لیے اس کے ایک سے زائد جواب کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ تمام لوگوں اور ان کی جائیداد کا مالک ہے، وہ تمام لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ الہ الناس ہے اس لیے کیا ہے جی؟ تمام فرشتوں کا معبود ہے، وہی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے بھی ٹھیک ہے، وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے، وہی اکیلا ہے جس کی اطاعت کرنی چاہیے، یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ بی سی ڈی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، من سے شر، شر کا ہم پڑھ چکے ہیں برائی ہے یہ، اعوذ باللہ میں پڑھ چکے ہیں، من کا مطلب سے۔ دیکھیں شر برائی تکلیف، کوئی بھی چیز جو برائی تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی ہو، جیسے بعض گناہ۔ اچھا، الوسواس بار بار وسوسہ ڈالنے والا، ایک ورڈ ہوتا ہے وسوساتن، بار 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 ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ خناس کیا جی؟ پیچھے ہٹ جانے والا۔ اس کو دیکھتے ہیں جی، وسواس اور خناس دونوں میں کیا ڈفرنس؟ شیطان ہمیشہ ان دو حالتوں میں آپ کو ملے گا۔ جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو وسوسہ ڈالے گا، خناس جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو پیچھے ہٹ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ شیطان کے حملوں کا احساس کیجیے اور دل سے پناہ مانگیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجیے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی وہ آ کے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے پیچھے ہٹ جائے گا، پھر جب آپ دیکھیں گے کہ یہ خاموش ہے کہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا، پھر آ کے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ جی، من شر، شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، خناس پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ جی سسٹر انس۔ من شر، شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر افشین ناصر۔ من شرری، شر سے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے۔
जज़ाक अल्लाह। जी ब्रदर जुनेद। मिन शर्री, शर से, अलवसवासी, वसवसा डालने वाले के, अलखन्नासी, पीछे हट जाने वाले। जज़ाक अल्लाह। चले बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी। शैतान सर खन्नास। इसमें छुप छुप कर हमला करने वाले भी हैं। जी इसको इसका मतलब अल खन्नास का छुप छुप कर हमला करने वाले भी हैं। हाँ जी, ठीक हो गया। हम अल्लाह को याद करते हैं तो क्या हो जाता है, हम सोते हैं तो खन्नास भाग जाता है, जब अल्लाह को याद करते हैं तब भाग जाता है। फिर आगे वो सुता डालें। वस वास के मीनिंग्स क्या होंगे? वसवसा डालने वाला। चलें आगे देखते हैं जी। अल्लाजी यू वसविसु फी सुदूर नास। अल्लाजी जो, कोई थोड़ा सा याद है, कोई अल्लाजी कहीं पढ़ा है हमने? है आइडिया किसी को? है आइडिया किसी को? नहीं, हमने ये पढ़ा था और अल्लाजीना, क्या पढ़ा था? अल्लाजीना, अल्लाजीना। अल्लाह जीना। अल्लाह जीना जमा है, अल्लाह जी फातिहा में। वाहिद है। ठीक है। जो यू वसविसु, यू वसविसु वसवसा डालता है। वसवास क्या होता है? वसवसा डालने वाला। यू वसविसु वसवसा डालता है। वसवास क्या है जी? वसवसा डालने वाला। ठीक है जी। सदर क्या होता है? ये हमारा सीना, बेसिकली दिल है, लेकिन दिल कहाँ पे? हमारे सीने के अंदर है। सदर वाहिद है। सुदूर क्या है जी? उसकी जमा है। नास लोग, इंसान और नास कुरान में तकरीबन 300 बार, यानी तकरीबन हर 2 सफात पर आपको एक बार नजर आएगा। तो तसव्वुर साज के साथ हम देखते हैं जी, होता क्या है बेसिकली। पहले वसवसा डाला जाता है, फिर आपकी नीयत खराब होती है। जब नीयत खराब होती है फिर आप अमल करते हैं। अमल करने से क्या होता है? बार बार करने से आदत बन जाती है। आदत फिर क्या? अंजाम तक ले जाती है। फिर क्या होता है जी? जब ये बार बार आप करेंगे तो फिर ऐसा शख्स क्या होता है? शैतान का एजेंट बन जाता है। ठीक है। जब शैतान का एजेंट बनता है, वो इसी तरह ये सर्कल चलता रहे, वसवसा डालना, नीयत हमारी खराब होती है, अमल है, फिर बार बार आदत, फिर इसी तरह ही शैतान का एजेंट। तो फिर क्या होता है? इस तरह हम लोग भी शैतान का एजेंट बन जाते हैं जी। अल्लाह जी, इसके पूरी को देखते हैं हम। शैतान कोशिश करता है सीने में पहले क्या? वसवसा डालने की। सीना दिल का आंगन, चोर शैतान का हमला आंगन सीने से शुरू होता है। अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो तो शैतान क्या होता है जी? पीछे हट जाता है। ठीक है जी। क्या होता है? वो पीछे हट जाता है, वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह करता है और दिल क्या जी? स्याह होने लगता है। कुरान पाक के अंदर है शिफाउन लिमा फी सुदूर। ठीक है जी। क्या मतलब है इसका? ये सूरह, इसकी आयत है, किसी को है आइडिया? ये सूरह यूनस की 57 आयत है। शिफा उसके लिए जिनके क्या जी? सीनों में बीमारियां हैं, मसलन जहालत, शकूक, नफाक, बुरी ख्वाहिशात, बाज अदावत और दुश्मनी, और दूसरों से जलना वगैरह भी इसके अंदर शामिल है जी। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह जी जो युवस्विसु वसवटा डालता है फी सुदूरी, दिलों में, नास लोगों के। चलें सिस्टर जाहिदा परवीन पढ़े आप। अल्लाह जी जो यू वसविसु वसवसा डालता है फी सुदूरी दिलों में अन्नास लोगों के। जी सिस्टर अंस। अल्लाह जी जो युवसविसु वसवसा डालता है फी सुदूरी दिलों में अन्नास लोगों के। जी ब्रदर जुनेद। अल्लाजी जो युवस्विसु वसवसा डालता है फी सुदूर दिलों में अन्नास लोगों के। चलें जज़ाकल्लाह जी। बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी।
फी सुदूरी हिम, अब हिम आ गया वर्ड, सॉरी, अच्छा मैंने पेन नहीं चलाया वो। जी हिम है, ये देखें हिम, ठीक है, उन सब के सीना। चले जी, अब आखिरी आयत मुबारक हमारी आ गई है, क्या है जी, मिनल जन्नति वन्नास, ये मिन है बेसिकली। मिन का मतलब हमने पढ़ा हुआ से, अजन्नत जिन्नों से, ठीक है जी, जिन्नों से। ये देखिए इस तरह करके जिन्नों का घर बसेरा, कोई इस तरह की जो हवेलियां कह लें या पुराने घर, वहां पे अक्सर जिन्नों का क्या होता है, बसेरा होता है। जी नास हम पढ़ चुके हैं, इंसानों में नास नास है। तसव्वुर के बाद इसको देखते हैं जी, नास कुरान के आखिर में, चाहे आपको कितना इल्म हो, कुरान करीम भी खत्म हो जाए, आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा अपनी मौत तक। आप शैतान को मार नहीं सकते, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, आप उसे देख नहीं सकते, और ना ही उसको समझा सकते, ना ही उससे कोई बात कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो क्या है, अल्लाह ताला की पनाह, उसके जिक्र के जरिए। कोशिश कीजिए कि आप हर वक्त जिक्र करें। जिक्र करने से क्या होगा, शैतान आपके करीब नहीं आएगा। हर एक के साथ एक जिन शैतान है, वो एक बदतरीन से बदतरीन दुश्मन की तरह मुसलसल हमले की कोशिश में है। कहते हैं ना, ताक लगा कर बैठा हुआ है, देख रहा है किस वक्त आप थोड़े से उस पे आते हैं तो आप पे हमला करने की कोशिश करेगा। अपने जिन की मौजूदगी का एहसास रखिए। इंसान वसवास कौन, हर वो दोस्त या वो ग्रुप जहाँ इस्लाम के बारे में शकूक वाली या गुनाहों पर उकसाने की बात होती है, वो किसकी मजलिस होती है, शैतान की मजलिस होती है। तो अब तो इंसानों के अंदर भी शैतान पाए जाते हैं, जिस तरह कहा ना, जो बार बार करने की आदत से, वो क्या उनको फील ही नहीं होता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं। मीडिया जो है, टीवी, इंटरनेट, अखबारात और रसाले, अब मीडिया आप देखते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ें आती हैं, अगर आप उससे हट जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मीडिया के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आपको अवेलेबल हैं, टीवी पर बड़ी अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर हैं। ये आप पे मुनसर है कि आप उससे फ़ायदा उठाते हैं या आप अपना नुकसान करते हैं। ऐसे इंसानों से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए, जो आपको आपके दोस्त यार सहेलियाँ वगैरह जो भी हैं, वो आपको गलत रास्ते की वो करें। हमारा निज़ाम तालीम जो गैरों के तर्ज पर काम कर रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अक्सर हिस्सा, कभी पकवान तो कभी फैशन, कभी सेहत तो कभी तालीम, और अक्सर औकात तफरीह के नाम पर इस्लामी इक़्तिदार को शर्म व हया के एहसास को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना चाहते हैं। खुदा से हटकर जो कानून की बात करते हैं, वो सारे इंसान या शरीयत के सजा के कानून नहीं चल सकते, पर्दा नहीं चल सकता, दुश्मनी के साथ मिले बगैर नहीं रह सकते। अलग अलग अंदाज हैं, वो शकूक ही डालते रहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम यूं नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो सारी के सारे उसमें क्या डाले जाते हैं, शकूक, शक डाले जा रहे हैं। चले अब हम मुआवजा करते हैं जी दोनों सूरतों का, सूरह नास और सूरह फलक। देखिए हमने जब सूरह फलक पढ़ी तो उसमें हमने क्या कहा था, बिरब्बिल फलक, एक उसकी बात हुई कि रब कौन सा, सुबह का। और इसमें आज जो हमने पढ़ी इसमें तीन, पहला क्या, बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास। ठीक हो गया जी। कल जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या, तीन शुरूर की बात हो रही थी, गासिक, इजावा कब जब अंधेरा छा जाए, नफसात, और फिर क्या जी, हसद, यानी कि इजा हसद, हसद करने वाला से। आज किस शर से पनाह मांगे हमने, खन्नास से। ये है जी, सूर्य फलक के अंदर था एक सिर्फ थी, तीन शुरूर का जिक्र, उनका नुकसान अक्सर सिर्फ दुनिया में ही है। एक सिर्फ तीन खास शुरूर का जिक्र है। ठीक हो गया जी। तो आज हमने तीन सिफतें पढ़ी हैं और एक शर का जिक्र है, और वो नुकसान क्या है जी, आखिरत का नुकसान है। कल वाले में दुनिया का नुकसान, आज वाले में आखिरत का नुकसान।
کل والے میں 1 صفت، آج والے میں 3 صفت. ٹھیک ہے، یہ ڈفرنس دیکھیے گا. یہاں پہ 1 صفت تھی، آج والے میں 3 صفت تھی. اس میں 3 شرور کا ذکر تھا، آج 1 شرور کا ذکر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس والے میں دنیا کا نقصان تھا اور آج والے میں آخرت کا نقصان. جی بتائیے، یہ چیزیں پہلے آپ کو کلیئر تھی اس طرح کی؟ نہیں سر. بالکل نہیں. سورہ ناس کو اب ہم نے زندگی میں لانا ہے. کیسے؟ سنت رسول کے ذریعے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سو ہم نے کرنا ہے. یعنی ہر نماز کے بعد، فجر اور مغرب میں 3 بار اور سونے سے پہلے. یہ سنت ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اجر. دیکھیں، پڑھنے کا اجر، پھر سنت پر عمل کرنے کا اجر، پھر سنت کو زندہ کرنے کا اجر. تو کوشش کیجئے اس کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، یہ صورتیں خاص خاص صورتیں، 6 صورتیں آپ کو پڑھائی جائیں گی اور ہر ایک کی خاصیت ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی. اور کوشش کیجئے نماز میں بھی یہ صورتیں پڑھیں کیونکہ آپ کو ان کے سمجھ آ گئی. چلیں اب اس کے شرح کی طرف جاتے ہیں، اسباق کی طرف جاتے ہیں. اب ایک حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم ترمذی نسائی. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روز مجھ سے فرمایا، تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ بے مثل ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ہم اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. نہیں، من الجنتی والناس، من سے الجنہ جنوں سے، والناس اور انسانوں میں سے. چلیں 3 ہینڈریز ہے، تینوں سے پڑھائیں. جی بردر جنید پڑھیے آپ. من الجنتی والناس، من سے جنتی جنوں سے، والناس اور انسانوں سے. چلیں سسٹر جی مسز ندیم کا بھی ہینڈریز ہے، آپ بھی پڑھ دیجیے. من الجنتی، جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے. جزاک اللہ. جی سسٹر افشین ناصر. من سے الجنتی، جنوں میں، والناس اور انسانوں میں. چلیں زائدہ پروین آخری میں کا سارے سے پڑھوا لیتے ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا تینوں سے پڑھواتے ہیں. جی من سے الجنتی، جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے. دوبارہ پڑھیے ایک دفعہ. من سے الجنہ، جنوں میں، ٹھیک ہے، والناس انسانوں میں سے. جزاک اللہ. جی سسٹر انس. من سے الجنتی، جنوں میں، والناس اور انسانوں میں سے. جزاک اللہ. چلیں اب باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں. یہی سوال ہوں گے اور تو کوئی بھی نہیں ہوگا. من الجنتی، جی جنت سے ملتا ہے جنت. جن کے لیے جنوں میں سے. جی ماشاء اللہ ڈاکٹر جہانہ، سسٹر زاہدہ، کافی لوگوں نے لکھا ہے. جی میری نظر بعد میں پڑھی ہے. جی سورہ ناس میں اللہ، اب یہ ذرا کوشش کیجئے گا، اور جو ابھی میں نے باتیں بتائی ہیں وہی باتیں آ رہی. سورہ ناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ سورہ ناس آج ہی پڑھی ہم نے. بالکل 3 لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. بی بھی جو لکھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، 3 لکھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو گیا. جی جی آج کی سورہ کا خلاصہ کیا ہے؟ جی تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ سورہ ناس کو زندگی میں لانا ہے. کیسے؟ کیا میں سورہ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم نے یہ سورہ کو، دونوں سورہ کو زندگی میں لے کر آنا ہے. میں کتنی دفعہ احتساب کرنا اپنے آپ کا، کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں. کیوں؟ بری صحبت سے، بری چیزوں سے، انٹرنیٹ سے. تو ہم نے اس کو کیا کرنا، یہ علم کی کمی سے اس سے ہم نے دور ہٹنا ہے. پھر ہم نے پلان بنانا ہے کہ انشاءاللہ اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، خراب چیزوں سے دور ہٹنے کا. پھر یہی چیزیں ہم لوگوں کو ہی بتائیں گے، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر. الحمدللہ آج کی سورہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے. تو آگے ہماری بریک تو بس ایسے ہی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. آج پھر ہم تھوڑا سا مدارے پہ جائیں گے. کل بھی ہم نے دیکھا تھا، آپ نے ویڈیو بھی یقیناً دیکھی ہوگی. ویڈیو نہیں دیکھ رہے تو آج گاڑی میں سفر میں آتے جاتے
آج کل انٹرنیٹ ہر جگہ موجود ہے، ویڈیو کو دیکھا کریں، بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ فعل مضارع. یہ ہم گرامر کے اندر کرتے ہیں بلکہ کسی سے کرواتے ہیں. جی بردر جنید اگر ہیں تو وہ کر دیں تو بہتر ہے. جی بردر پڑھیں گے اس کو. جی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کہیے، مل کر کریے. چلیں جزاک اللہ جی. اچھا اب ہم کیا کہہ رہے ہیں جی؟ گرامر پڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا اسم، فعل اور حرف. اسم کیا جی؟ کسی کا نام، جیسے ماشاءاللہ آپ کے بڑے اچھے اچھے نام، پیارے پیارے نام ہیں. کسی جگہ کا نام جیسے لاہور، کراچی، فیصل آباد، گجرانوالہ، پشاور. کتاب، مکہ یہ بھی جگہ کا نام. صفت جیسے مسلم، مومن، مشرک، کافر وغیرہ. تو اس کی نشانی ہم نے کہی ہے شروع میں ال لگا ہوگا. اینڈ کے اندر 2 پیش ہو سکتے ہیں، 2 زبر ہو سکتے ہیں، 2 زیر، واو نون یا نون، الف تا ہو سکتا ہے. حرف ہم نے کہا جو اسم و فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، بی، لی، من، فی، انا وغیرہ. فعل جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے. اب اوڈ ون بار بار ہم کر لیتے ہیں. اس میں کیا جی؟ فرسٹ کیٹیگری ہوتی ہے اسم فعل حرف، دوسری ہوتی ہے واحد جمع، تیسری ہوتی ہے مذکر مؤنث. پہلی میں آپ نے دیکھنا ہے سارے کے سارے اسم ہیں، فعل ہیں، حرف ہیں، کیا ہیں، تب آپ نے آگے بڑھنا ہے، ورنہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا. فعل ورب کی ہم بات کر رہے ہیں جی. ورب 3 حروف سے بنتے ہیں. اب ہم نے فعل ماضی، جو کام کمپلیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، گزر گیا، فعل ماضی ہے جی. جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مضارع. امر میں کیا ہے جی؟ حکم دینا، گزارش کرنا، ریکویسٹ کرنی ہے، آپ نے آرڈر کرنا. یہ ہم نے اعادہ کیا، ہماری سسٹم بڑی اچھی ہے، آپ کو ریویژن کرنی. فعلہ سے کیا بنے گا؟ یفعلو. دیکھیے فاعل ہے، فعلو، فعلتا ہے، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جب ہم مضارع کریں گے لاؤڈ تھوڑا جیسا ساؤنڈ آپ کی ہیوی ہو جانی چاہیے اور اشارے اوپر چلے جائیں گے. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے اینڈ میں تبدیلی آ رہی ہے، ماضی کے. مضارع کے شروع میں تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ کیا؟ یا تا حمزہ نون. میں نے کل بھی بات کی تھی، اتنی سی بات ہے. یہ آپ کو ایروپلین نظر آ رہا ہے؟ جب اوپر سے ایروپلین آئے گا نیچے تو آپ کو اس کا ہیڈ آگے والا سیرا اس کا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو تبدیلی کہاں پہ ہوگی؟ شروع میں ہوگی. پچھلے اسباق سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں جی. فعلتا حاضا، فعلتا، تو آپ سے اس کو فوراً یہ آپ کے آپ نے فنگر کیا چلی جانی یہ چاہیے. آپ نے کیا آپ نے کیا یہ جی فوراً. تو میری ریکویسٹ ہے کہ چیٹ باکس میں لکھیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آگے نیکسٹ کیا؟ ما خلق تا، پھر تا ہے سامنے اشارہ. آپ نے پیدا کیا. ذکرتا ربکا، پھر تا ہی ہے. سوال بدلنا جی. ذکرتا. میں نے اپنے رب کا ذکر کیا مسز ندیم آپ سے پہلی ریکویسٹ ہے بات کائنڈلی اپنے آپ کو میوٹ رکھیں. آپ جتنا مرضی بولیں میوٹ کر کے. لوگ کنفیوز رہتے پھر لکھتے ہی نہیں ہے چیٹ باکس میں. جب 1 2 لکھ دیتے ہیں جی. سسٹر زاہدہ، سسٹر انس، مجھے یہ بتائیں آپ اے لکھ رہے ہیں، آپ نے یاد کیا ذکرتا ربا کا. کس کے رب کو؟ کا بھی تو ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ کے رب کو. چلے آج کا سبق جی. نصرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سیکنڈ سیٹ. کل ہم نے پڑھا تھا فرسٹ سیٹ. آج کیا ہے جی؟ سیکنڈ ہے. کیوں ہے؟ اس کو ہم آج پہلے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ کا مطلب کیوں دوسرا سیٹ آ گیا. اب ذرا دیکھیں کل جو ہم نے کیے تھے، ہم نے فتح پہ کیے تھے، فتح ناصرہ پہ کیے تھے. مجھے کوئی بتائے گا فتح اور ناصرہ میں کوئی فرق ہے؟ کوئی کسی قسم کو فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟
बाप से ही फर्क है। बाप नहीं, वैसे बताएं इन दोनों में, फिलहाल इन दोनों में मैंने बात की, बाप पे तो आगे जाएंगे ना। फतह नसरा, इस तीनों के ऊपर जबर जबर जबर, इसके तीनों के ऊपर जबर जबर जबर, तो सर दोनों में नहीं है, फर्क। जी नहीं है। नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब ये मुदारे में जाएंगे, अमर में जाएंगे, तो उनके फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, क्यों? नसरा, इसमें क्या जी, ये जो या है, या ये कंस्ट्रक्शन है, या आएगा किसके? मुदारे के लिए। बाकी पूरे का पूरा वैसे ही आ जाएगा। इसका सेकंड हमेशा साकिन होगा, तीसरे के ऊपर क्या होगी? जबर या पेश होगी, और एंड में पेश पेश होगी। ये क्या हो गया? मुदारे। ये निशानी आपको बता दी। फर्स्ट पे जबर आपको नजर आ रही, सेकंड सेकंड होगा, तीसरे के ऊपर जबर जेर पेश कुछ भी आ सकता है। ये जो तब्दीली है ना यहाँ पे, ये एक्चुअल तब्दीली मसला करती है। एंड में आपको सारों पे पेश नजर ही आएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब थोड़ा सा गौर करें। फतह से हमने कहा था यफ्ताहु, अब नसारा से हम अगर इसको पढ़े यन सारू, मुश्किल है। अगर इसके ऊपर मैं जबर डालूं यन सारू, ये खूबसूरत लगता है यन सुरू। एक तो बात ये होगी, ठीक है। क्या बन रही है? यन सुरू, नसारा यन सुरू। जबर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो अरबी दान है जो है, उन्होंने इसको एक अलहदा संचा दे दिया कि नहीं, आप इसको नसारा वाले वाले जो हैं, उसके सेकंड वाले पे आप पेश दें। फताहा वाले पे सेकंड पे क्या, इस पे क्या करें? सेकंड में ये बोल रहा हूँ, यस एक्चुअली इसको हम कहते हैं फर्स्ट कलमा, इसको कहते हैं दूसरा, इसको कहते हैं तीसरा। ये मुदारे है, ये वाला बेसिकली सेकंड बनता है। ये तो मुदारे की निशानी है, या वाली जो है। फा कलमा फर्स्ट, ता कलमा दूसरा, और हा जो है बेसिकली होता है फाला से। फाला को हम लेके चलते हैं। फा कलमा फर्स्ट, आइन कलमा सेकंड, ये थर्ड। ये जब आप याद रखेंगे तो इसी तरीके से सारे बनते जाएंगे, और इससे आगे भी जाके चीजें हम बनाएंगे फा आइन नाम से ही। जी, वंस अगेन दोबारा आते हैं, हमने कल वाले किए तो उस पर सारों पे जबर आई थी। आज जितने भी करेंगे उनके ऊपर सारों पे क्या आएगी? पेश आएगी। ठीक है, अब ये देखें आगे थोड़ा सा और वाज़ेह कर दिए, ये फर्क है जी दोनों के अंदर। क्लियर? अगर किसी को समझ नहीं आए तो दोबारा पूछ लें, ताकि फिर आगे स्लाइड चली जाएगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। मिला तो कल्ला पूछा करें, अगर कोई नहीं समझ आया। रिपीट कर दें सर। बेसिकली जो हम ये क्यूसी, इधर गया मेरा पेन, नहीं गया बोले तक, QC1 कर रहे हैं, बेसिकली इसके अंदर क्या होंगे? 4 सेट होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, चले आपको आसानी हो जाए। 4 सेट, 4, अगर मैं उर्दू में बात करूं नमूने होंगे, यहाँ पे नमूने लिखा हुआ है। 4 औजान होंगे। कोई इसको सेट बोलता है, कोई नमूने बोलता है, कोई औजान बोलता है, डिफरेंट नाम दिए जाएंगे। मकसद ये कि जैसे ये अभी आपको नजर आ रहा है 1, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा। उसकी रीजन ये है कि आपको ये तीसरा जब हम पढ़ेंगे ना यहाँ पे, तो सेम होंगे। चलें बता ही देते हैं। दाराबा फर्ज करें, दाराबा, उसमें कोई फर्क नहीं है। इन तीनों में, तीनों के ऊपर सारों के ऊपर जबर 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 है। फर्क कहाँ पे पड़ रहा है? मुदारे में। फर्क कहाँ पड़ेगा? आगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे अमर व नहीं, उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा जी फतह यफ्ताहू। अच्छा, ये वाली मैंने कहा था पहले सारों पे जबर आएगी, सेकंड वाले सारों का साकिन होगा, आखिरी वाले पे सारों पे पेश होगी। फर्क आएगा इसके ऊपर। ताक पे, इस पे जबर आएगी, इस पे पेश आएगी। यहाँ हो सकता है जेर आए, यहाँ हो सकता है जबर आए। ये या इस वाले पे फर्क पड़ेगी। ये कौन सा इसको कलमा कहते हैं? दूसरा कलमा। जैसे इसमें फतह बेसिकली 1 2 3, तो या इसका मुदारे है, ये इसका 1 बनता है, ये मिटा देता हूँ, ये इसका 1 बनता है, ये इसका 2 है, और ये इसका 3 है। बेसिकली यहाँ पे सारी तब्दीली आपको नजर आएगी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे जबर होगा, पेश होगी। यहाँ पे जाएंगे तो जेर हो जाएगी। अब क्यों? देखिए, नसरा यन सारू पढ़ना मुश्किल है, सारू मुश्किल है, यन सुरू बड़ा आसान है और अच्छा भी लग रहा है। तो अरबी दान लोगों ने इसको सेट अलहदा अलहदा बना दिए। आज जितने भी हम करेंगे वो इसी तरह के इसको करेंगे। जैसे देखिए, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतू, नसरतुम, नसरना, और हमने कहा था नसारा।
ठीक है, अब इससे क्या बनाएंगे हम, मुदारे बनाएंगे। नसरा से बनेगा यनसुरु, हाथ ऊपर चला जाएगा, साउंड हमारी लाउड होनी चाहिए। यनसुरु वो मदद करता है, ये करेगा। यनसुरु ना वो सब मदद करते हैं, करेंगे। तनसुरु आप मदद करते हैं, करेंगे। अनसुरु मैं मदद करता हूँ, ये करूंगा। तनसुरु ना आप सब मदद करते हैं, ये करेंगे। ननसुरु हम सब मदद करते हैं, ये करेंगे। जी सिस्टर जाहिदा शाहिद पढ़िए आप। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे। तंसुरु आप मदद करते हैं या करेंगे। अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूंगा। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं या करेंगे। नंसुरु हम सब मदद करते हैं या करेंगे। या तंसुरु वो औरत मदद करती है या अभी करेगी। ये है नहीं सिस्टर, अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी आप ना पढ़ें। ओके। जी सिस्टर जाहिदा परवीन। ये यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं। अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरुना आप सब मदद करते हैं। नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर जुनेद आप भी पढ़िए। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ। तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, तंसुरु हम सब मदद करते हैं। नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जी सिस्टर डॉक्टर रेहाना पता नहीं लोअर हैंड कर दिए, वो सवाल करेंगी और सिस्टर अंश जवाब देंगी। हल यंसुरु नअम यंसुरु, हल यंसुरूना नअम यंसुरूना, हल तंसुरु नअम अंसुरु, हल तंसुरूना नअम नंसुरु। लाकल्ला। जी सिस्टर अंश सवाल करेंगी, सिस्टर रेहाना जो है डॉक्टर रेहाना वो जवाब देंगी। जैदुन आपको पता है दो पेश वाला, तो हम क्या करते हैं जबर वाला लगा रहे हैं। जी पढ़िए जी, कीजिए। हल यंसुरु ज़ैदन, नाम यंसुरु ज़ैदन, हल यंसुरूना ज़ैदन, नाम यंसुरूना ज़ैदन, हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुरु ज़ैदन, हल तंसुरूना ज़ैदन। नाम नंसुरु ज़ैदन। चलें जज़ाकल्ला जी। बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा। तंसुरु दो मीनिंग्स होंगे, उर्दू में जब आएंगे इसके दो मीनिंग्स होंगे, कौन कौन से होंगे? बिल्कुल ठीक है जी, ए होगा और सी होगा इसका। आप मदद करते हैं, आप मदद करेंगे। चलें जी, हल तंसुरूना जवाब देना है इसका, आपने सिर्फ जवाब। ये इशारा तो ये जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नाम नंसुरु। चलें जी, अब आगे दोबारा ये देखें, यहाँ पे पेश है तो हम किसका टेबल करने जा रहे हैं? खाला का। याद रखिए इसके ऊपर पेश है, ये खाला का करने जा रहे हैं। खाला का से क्या बनेगा? यख लुकु। खाला का से क्या बन रहा है? यख लुकु। वो पैदा करता है, ये करेगा। यख लुकु ना वो सब पैदा करते हैं, करेंगे। तक लुकु आप पैदा करते हैं, करेंगे। अक लुकु मैं पैदा करता हूँ, करूंगा। तख लुकु ना आप सब पैदा करते हैं, करेंगे। नक लुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। जी ब्रदर जुनैद कीजिए। ब्रदर जुनैद। यखलुकु वो मदद करता है, यखलुकूना वो सब मदद करते हैं। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जी बिस्म नदीम अनम्यूट करें। जी मिस नदीम। जी सिस्टर रेहाना, डॉक्टर रेहाना। यखलुकु वो पैदा करता है। यखलुकूना आप सब पैदा करते हैं। तखलुकु आप पैदा करते हैं। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ। तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं। नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जज़ाकल्लाह। सिस्टर मेरा नंबर आपके पास है? सिस्टर नदीम, मिस नदीम। जी
जी आपने ना ये टेबल सुनना है, रिकॉर्डिंग में चला गया है। आपने क्या मिस्टेक किया आपने मुझे बतानी है, ठीक है? ठीक है आपने यहाँ ठीक पे है एक मिस्टेक की है, ठीक है बताना है आपने मुझे, ठीक है? मैसेज ठीक करके। है चलें सर जी, ठीक है डॉक्टर सर। रेहाना। डॉक्टर यखलुकु रेहाना, वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकु आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूँगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं और करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। इसे जाहिदा शायद जरा लाउडली पढ़िए ना, दोनों तर्जुमों के साथ, करेगा भी दोनों। यखलकू यखलुकू वो पैदा करता है या करेगा, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं या करेंगे, तखलुकू आप पैदा करते हैं या करेंगे, अखलुकू मैं पैदा करता हूँ या करूंगा, तखलुकून आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकू हम सब पैदा करते हैं या करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। मैं यखलुकु, कौन पैदा करने वाला है? अल्लाह ताला पैदा करने वाला। हाँ, यखलुकुल्लाह तो जो अरबी में जवाब दे। यखलुकुल्लाह अल्लाह यखलुकु, अल्लाह अल्लाह ठीक है। अल्लाह जब आ जाएगा तो हु जो है ना वो चेंज कर देगा, जैसे अभी आपको बताया था ना, फाइल से मफूल में चला जाएगा। जी आगे हैं जी, दो से करवा लिया। सिस्टर अंश जो सवाल करेंगी और सिस्टर अफशीन नासिर जवाब देंगे। ये है जी अल्लाह यखलुकु, ठीक है। तो पैदा करने वाला कोई नहीं है तो इसलिए ला हम लगाएंगे। चलें कीजिए। हल यखलुकु ना ला यखलुकु हल यखलुकूना ला यखलुकूना हल तखलुकु ला अखलुकु हल तखलुकूना ला तखलुकु। आखिरी वाला क्या गलती कर गए हैं? जवाब किसने दिया है जरा बताएं ला मुझे। नखलुकु अच्छा ना ला नखलुकु। चलें ठीक हो गया। चलें सिस्टर रान से मुझे बताएं ना इसका क्या तर्जमा है। नहीं हम सब पैदा नहीं करते या नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। हल यखलुकु क्या उसने पैदा किया, तो कहेंगे ला यखलुकु उसने पैदा नहीं किया, उसने, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, बात हो रही है सब्जेक्ट की। इसमें क्या बात हो रही है, सब्जेक्ट की। उसने पैदा किया, ठीक है। अब जब आगे हम लगाएंगे शै उन भी लगा सकते हैं, जैसे भी अल्लाहू की बात हुई ना, जब पेश आएगा तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। चाहे आप शुरू में अल्लाह लगाएं, यखलुकु शैयन हाँ हाँ, आप शुरू में लगाएं या बाद में लगाएं, ठीक है। जब पेश लगा देंगे तो किस चीज ने और किस चीज को, उसने पैदा किया किसी चीज को, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या आएगा, दो जबर आ जाएंगी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बीच में शामिल करेंगे, उसको शुरू में लगा दें, जैसे भी हमने लगाया अल्लाह, बाद में लगाएंगे तब भी आएगा अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है। असली हालत इसकी क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे क्या, दो पेश के साथ आता होता है, ठीक है। ठीक है उसने सर। पैदा किया किसी चीज को, ठीक है, उसने पैदा किया किसी चीज को, तो क्या आएगा, यखलुकु शैयन शैयन। अगर मैं कहूं जी किसी चीज ने या किसी चीज ने उसको पैदा किया, तो फिर शैउन आ जाएगा। ये ने और को का भी डिफरेंस आप इसको ज़हन में रखें, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हम करवाएं तो आपको समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको इसका तर्जुमे के साथ थोड़े समझाएंगे, आगे कोई और चीज आती है तो। इंशाल्लाह। जी मिसेस नदीम सवाल करेंगी और सिस्टर जाहिदा परवीन जवाब देंगी। हल यखलुकु शैयन ला यखलुकु शैया हल यखलुकूना शैयन ला यखलुकूना शैया हल तखलुकु शैयन ला अखलुकु शैया हल तखलुकूना शैयन। ला नखलुकु शैया। ठीक हो गया जी। सिस्टर मिसेस नदीम कोई किसी एक का तर्जुमा बता देंगे आप। हल तखलुकूना शैयन का मतलब है कि क्या वो सब पैदा करेंगे, आगे कोई जवाब में चीज क्या, हाँ जी, कोई चीज। आगे ला नखलुकु शैयन नहीं वो
नहीं पैदा करेंगे कोई चीज। ठीक है, किसी चीज को, बेहतर होगा किसी चीज को। चलें, यखलुकु, इसके दो मीनिंग्स होंगे, मुदारे हैं तो दो मीनिंग्स आएंगे। कौन कौन से आ रहे हैं कोई बीच में, या है ही एक, है एक ही है? एक्चुअली मेरे पास ना इस वक्त 3-4 विंडो खुली होती हैं, पार्टिसिपेंट की भी, हैंड रेज की भी, फिर ये एक जो स्लाइड चल रही है भी, ये फिर आगे पीछे में करता हूँ तो फिर पीछे से सवाल को देख रहा हूँ। ठीक है, यखलुकु वो पैदा करता है। हल यखलुकूना शैयन, जवाब देना है अब आपने। यखलुकूना तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हाँ जी, किसी में नहीं होगा। यखलुकु, यखलुकूना, ये किसी चीज में चेंज नहीं होते, इसका जवाब उसी तरह ही आ जाता है। मैं यखलुकु, जी अब ये सवाल पूछा भी था जी ब्रदर जुनेद, माशाल्लाह। सिस्टर जायदा, सिस्टर अंस, बिल्कुल ठीक, अल्लाह यखलुक। चलें आगे बढ़ते हैं। देखें जाकरा से क्या करेंगे, यज़कुरु, क्या है जी, सेवन इसके ऊपर पेश आ रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है इसके ऊपर पेश आ रही है। ठीक है, तो यज़कुरु वो जिक्र करता है, ये करेगा। यज़कुरून वो सब जिक्र करते हैं, करेंगे। तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, करेंगे। अज़कुरु मैं जिक्र करता हूं, करूंगा। तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं, करेंगे। नज़कुरु आप हम सब जिक्र करते हैं, ये करेंगे। जी सिस्टर अफशीन नासर कीजिए। यस्कुरु वो जिक्र करता है या करेगा। यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे। तस्कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे। अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा। तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे। नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे। सिस्टर अफशीन नासर, सच्ची बात बतानी है, आपने इशारे किए हाथों से? नहीं सर। देखिए अब भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यकीन करेंगे आप आगे जाके इतना तंग हो जाएंगे ना मेरी बहन। अब मैं सही कह मुझे रहे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दिल में आया कि आप हैं। इशारे नहीं कर रहे। नहीं कर दोबारा रही इशारा करेंगे। जी। ठीक, जरूर दोबारा कर करें। लेती हूँ। ठीक है, जरूर करें, आगे जाके आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर मैं अरबी में एक दफा करके इशारे कर लेती हूँ, उर्दू नहीं चले पढ़ती। कर, यस्कुरु यस्कुरूना। तस्कुरु अज़कुरु। तस्कुरूना नज़कुरु। चले जज़ाकल्लाह सर जी। वो जी मिसेस मेरी नदीम। मेरी स्पीड से आपको पता लग गया होगा कि इसमें इशारे कोई नहीं किए जिस स्पीड में पढ़ रही है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। यस्कुर जी सिस्टर कीजिए। यस्कुरु वो जिक्र करता है। यस्कुरुना वो सब जिक्र करते हैं। तस्कुरु आप जिक्र करते हैं। अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ। तस्कुरुना आप सब जिक्र करते हैं। नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। चलें अब स्पीड देखनी है ना, तो सिस्टर जाहिदा की देखें। सिस्टर जाहिदा शायद स्पीड भी और प्लस इशारे भी। सर वो तो हम सबकी टीचर है, बल्कि उनको अच्छा, टीचर बना दें। चलें सिस्टर जरा, उनकी याद है माशाल्लाह उनको। यज़कुरु वो जिक्र करता है या करेगा। यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे। तज़कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे। अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूंगा। तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे। नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे। चले जज़ाकल्लाह जी। बाकी आगे करवाते हैं, सिस्टर जायदा परवीन भी अंस भी हैं, तो बाकी इसका बताएं जी, मीनिंग बताएं। यज़कुरूना, इसका मैं एक ही मीनिंग होगा। चलें वो सब जिक्र करते हैं। चलें बताना चैट बॉक्स में। नहीं लिख सकती तो खामोश रहें, खामोश से मुराद म्यूट रखें और जोर से पढ़ें जिस तरह आपने अभी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन म्यूट रहे, हमें ना सुने, आपको अपना। माशाल्लाह जी बड़ी जल्दी से, माशाल्लाह जुबैर अली भी हैं, सिस्टर अफशीन नासर ने भी लिखा है, बहुत से लोगों ने पीछे लिखा है, मैं वो सिस्टर का नाम भी देखता रह, वो सब लोग ठीक है जी। हल यज़कुरु, जवाब देना है इसका आपने। यज़कुरु यज़कुरु में जाएगी, बिल्कुल ठीक है जी। चलें जी, अगला आ गया जी, हम ये ज्यादा आबादा से याबुदु। अच्छा, इस टेबल को आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अबादा याबुदु, अबद अबुदु, अबत्ता बत्सु बत्तुम अबदना, याबुदु याबुदुना ताबुदु अबुदु ताबुदुना नाबुदु। ये कोशिश कीजिए, इसको याद कीजिएगा। अगली 1-2 क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे कुल यायुल काफिरून, उसमें बहुत ज्यादा टेबल आया हुआ है। उससे आपको पता चलेगा कि जो हम ये टेबल कर रहे हैं, ये अरबी के टेबल कर रहे हैं, ये बेसिकली कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज है। ठीक है, जब आप इसको कंप्लीट टेबल, अभी हम इसका माजी पढ़ लिया, मुदारे पढ़ लिया, अमर व नहीं फाइल मफूल करेंगे, तो आप बिलीव करेंगे
کہ سورت کافرون یہ صرف 2 ورڈ ہے میرے خیال، کافرون اور ایک اور اسی طرح ہی، باقی پورے کا پورا جو آپ QC1 میں کر چکے ہیں سارے کا سارا اس میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ آپ پورا جس وقت ٹیبل کر لیں گے، اس کے ایک دن ہم انشاءاللہ آپ کو سورت یہ کل یا الکافرون یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہم اسی کورس کے اندر سارے کے سارے الفاظ پڑھے ہیں۔ چلیں اس کو کرتے ہیں۔ یا بدو وہ عبادت کرتے ہیں کرے گا، یا بدون وہ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں کریں گے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں کروں گا، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں یہ کریں گے۔ جی سسٹر زائدہ پروین، مسز ندیم آپ سے نہیں کروانا، آپ اپنے آپ کو میوٹ رکھیں، آپ نے 2-3 کروا لیے، ہم اوپر والے سے کرواتے ہیں۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے کریں گے، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، نعبدو آپ عبادت کرتے ہیں کریں گے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں کروں گا، نعبدو آپ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں کریں گے۔ جی سسٹر ہنس، یا بدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یا بدونا وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تابدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تابدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نابدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے۔ چلیں جزاک اللہ۔ سسٹر افشین ناصر، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ سر میں جی نے اشارے سسٹر، کیے۔ چلیں اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ جی بردر زبیر علی انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا، پڑھنا چاہ رہے ہیں تو انمیوٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، فرسٹ ٹائم یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدون آپ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ چلیں جزاک اللہ جی، پارٹیسپیٹ کرنے کا شکریہ۔ جی ڈاکٹر ارشد اقبال، جی سر، یعبدو میں وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدونا وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدونا آپ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بردر کس جگہ سے آپ؟ سر میں شادرہ لاہور سے۔ اچھا اچھا اچھا، کوئی بردر تھے کراچی کے ہیں ارشد اقبال بھی کوئی، میں کہ شاید وہ جی چلیں۔ میں یہ فرسٹ ٹائم آپ سر کو لاہور، نہیں سر میں سیکنڈ ٹائم کر رہا ہوں سر۔ اچھا چلیں جزاک اللہ۔ خاص شادرہ سے آپ؟ جی شادرہ سے، اچھا چلیں، شادرہ میں اوپرا روڈ پہ ہے، 25 نمبر سٹاپ پا رہتا ہوں۔ 25 یہ نمبر شیخ اوپرا، جی موسیٰ یہ کے ساتھ؟ شادرہ جیا موسیٰ کے بالکل ساتھ، یہ جیا موسیٰ ہمارے مطلب میرا گھر جیا موسیٰ میں سمجھے۔ چلیں ٹھیک ہے، بعد میں آپ سے گپ شپ کرتے ہیں۔ جی سر، چلیں جی سر، تھینک یو افشین سر۔ ناصر بھی ہوگی، چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ کوئی اور کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو انمیوٹ کر لیں۔ چلیں آخری ٹیبل ہے آج کا، کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو کر لیں انمیوٹ کر کے، 1 سیکنڈ کر لیں، سسٹر کریں۔ یابدو وہ عبادت کرتا ہے کرے گا، یابدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، تابدو آپ عبادت کرتے ہیں کریں گے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں کروں گا، تابدونا آپ سب عبادت کرتے ہیں کریں گے، نابدو ہم سب عبادت کرتے ہیں کریں گے۔ چلیں جزاک اللہ۔ باقی لوگ ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا جی۔ ذرا برا سوال دیکھ لیے گا، ٹائم ہمارا ہو گیا۔ نقطۂ تعلیم چھٹا کہ اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں، ہم روزانہ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، ساتھیوں سے، کام پر اور بزنس پر، ٹھیک ہے جی۔ چھٹا ورک اپنے دوستوں سے عہد کیجیے کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یاد کریں گے یا ایک آیت، اور ہم بات کریں گے۔ کوشش کیجیے جتنے بھی دوست ہیں ان سے بات چیت کیجیے اور اس میں کریں کہ ہم ایک آیت کو ترجمہ یا 3 الفاظ کو انشاءاللہ یاد کریں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے۔
इंशाल्लाह हमको इसका अजर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार होगा, जैसा कि हदीस में वादा किया गया। तुम में से बेहतरीन शख्स है जो कुरान को सीखे उसके खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, दुनिया का बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस हमें इस तरफ टीचर बनाती है। सीखने का बेहतरीन तरीका है जो आपको ने सीखा है वो दूसरों को सिखाएं, तो इंशाल्लाह सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखें बैटरी 32,000 को बूर कर रही है। आज का 13वां लेसन 156 अल्फाज हमने सीख लिए। 156 अल्फाज 32,111 बार कुरान पाक में आए। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमने 32,000 की लेवल को भी हमने अचीव कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला का खसूसी करम है। अल्लाह ने हमें इंतखाब किया, अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया और आज हम यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। यू आर द चूजन पर्सन। अल्लाह ताला ने आप लोगों को चूज किया हुआ है, मुंतखब किया हुआ है। तो तलावत से मुसहफ से कोशिश कीजिए जो चीज़ें आपको याद है ना, एटलीस्ट एक दिन में अगर आप 5 मिनट निकाल कर उनको रिपीट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। नमाज में मुख्तलिफ सूरतें जो आप जिसका सीख चुके हैं वो पढ़िए और उसकी अफादियत अहमियत को जहन में रखिए। अगर आप अहमियत को जहन में नहीं रखेंगे, तर्जुमे को जहन में रखेंगे, आप फिर भूल जाएंगे। जो बातें की हैं इसीलिए इसके अंदर सारी चीज़ें की हैं ताकि आपको ये याद रखें। टीचर बनिए, जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाइए, इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह हम आपको देंगे और इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी मैं ही देता हूँ ऑनलाइन। तो ये पढ़ाने का सिलसिला, आप जिस तरह हमारी सिस्टर पढ़ा रही हैं, इस टीम में आप शामिल हों ताकि आप रिवीजन करवाएं, एटलीस्ट वर्कबुक चेक करें, तो हमारी टीम का आप हिस्सा बन जाए, आपको इंशाल्लाह अजर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, याद करने, अमल करने और भुलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।